무겁게 내 영혼 짓눌러도 오 주여 우리 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서. 그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 이뤄낼 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔. 하루하루가 새로워. 지나간 주께서 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네. 그 빛에 우리 못 하나요? 그 빛에 우리 못 하나 되어 오늘의 비추게 하소서. 오늘의 비추게 하소서. 그 선하님이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔. 하루 또 하루가 늘 새로워. 3절 이 고향이 이 고향 4절 일이 먼저 갈 때 저 가슴 벅찬 노래 들리네. 가슴 벅찬 노래 들리네. 다시 하나가 되게 하소서. 다시 하나가 되게 하소서. 당신의 빛이 빛나는 이 밤 당신의 빛이 빛나는 이 밤 그 선하님이 우리를 감싸시네. 그 선하님이 우리를 감싸시네. 믿음으로 일어나길 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔. 하루 또 하루가 늘 새로워. 하나님이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네. 주 언제나 우리와 함께 계셔. 하루 또 하루가 늘 새로워. 아멘. 자, 내리시고 이제는요 곡은 똑같잖아. 영어로 한번 해보겠습니다. 그러면 영어 가사를 올려주시고요. 그 다음에 좀 확대해 보세요. 자, 그런데 좀 확대해 갖고요. 이게 올라갔다 내려갔다 안 되구나. 일단 예, 오케이. 그 정도 확대만 좀 더 해주시고 더 확대해야지. 오케이. 하고 영어로 이제 우리가 한번 들어볼 테니까 자, 우리 한번 같이 이제 영어로 한번 또 불러보겠습니다. I sent you in gentle power, so wondrously concerning without fear. Just give you this power, let together turn on you. My gentle powers, lovely sons surround me. With patience will you, just will you, let come on me. God is with us at night and in the morning, and certainly on every future day. The worries of the old year, worries of the old seem to menace. When now we're filled by long and wicked days, our Lord give us strength and souls of healing, for which you have many ways.
by gentle powers of lovely Sunday. With patience we endure, let come amen. God is with us. God is with us at night and in the morning. Certainly on every future day. So heavy. 이 단점 바뀌었어요. So painful is the most that we can stand. Not certainly with thanks we will accept it. And take it as a gift from His hand. My gentle powers of love will lift its Sunday. With patience we endure, let come amen. God is with us at night and in the morning, and certainly on every future day. And should it be your will, should it be your will, I saw the land to see the world and to enjoy the sun. And we will all the past years remember. Finally our love with you is one. My gentle power 똑같아요. My gentle powers of love will live this Sunday. With patience we will endure, let come amen. God is with us at night and in the morning, and certainly on every future day. 스톱하고요. 아니 스톱하고요. 악보를 이거는 내리고요. 악보를 다시 올려보세요. 자, 우리 여러분들이 우리말로 가사를 다 했으니까 함께 보세요. 이제 대충 영어 가사가 뭔지 한번 생각해봐요. Surrounded by such true and gentle powers. 뭐예요? 그런 어떤 진실되고 gentle, 선한 파워로 우리가 surrounded, 감싸여서 so wondrously console and without fear. 그래서 so wondrously, 놀랍게 console는 뭐야? 뭐 위로로 한다면 그런 거 아니겠어요? Without fear, 두려움 없이. Thus will I spend with you these final hours. 우리가 당신과 함께 이런 마지막 시간을 보낼 것입니다. And then together enter a new year. 우리는 함께 새로운 해를 맞이할 겁니다. By gentle power, 우리는 그 선한 능력으로, loving surround, 우리를 둘러서 선한 능력으로, with patience, 이게 뭐야? 인내심을 가지고 우리를 견딜 것입니다. Let come on me. 어떤 일이 올지라도. 그런 거죠? 두 번째, and suddenly on every future day, 어떤 확실한 미래라도 the worry of the old years to minus. 그 worries라는 게 뭐? 걱정, 또 오디오, 과거의 걱정스러웠던 것들이 stay torment, 우리를 괴롭혀도 뭐예요? will travel still by long and wicked day. 길고 wicked라는 건 아주 사악한, 나쁜 그런 날들로 인해서 우리 travel, 우리가 고통을 겪을지라도 O Lord give us frightened souls the healing. 그래서 주여 우리에게 frightened souls, 우리가 놀라운 영혼을 the healing, 그 치유의 영혼을 give our 보내주셔서 which you chased us in many ways. chase가 뭐야? 뭘 쫓는다는 거지? 그래서 많은 날들을
뭐 이런 잘 모르겠어. 체이스터. 우리 뒤에 그 한글 악보를 생각하면 그래서 by the powers love surrounded with patience 똑같죠? 그래서 and suddenly on every future day and though you offer us the cup of so heavy 자, 이 가사들이 우리 한글 가사를 생각하면 뭐 그렇게 어려운 건 아니에요. 다시 내리고요. 한글 가사 한번 봐요. 한글 가사 한번 다시 올려주세요. 그렇게 어려운 거 아니에요. 자, 아까 처음에 뭐 했어요? 선의 고해 감사여 그 놀라운 평화를 누리며 나들과 함께 걸어가네 그는 하늘을 여네 이렇게 그랬죠? 자, 지나가는 어두운 날들이 무겁게 내오는 짓눌러도 주여 우리 외면하지 마시고 약생건을 일어서서 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠에 치고 타오르네 내 빛에 우리 모두 하나 되어 오늘의 비추게 하소서 3, 4절 이 고해를 번져갈 때 거쳐 가서 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되기 위해서 당신의 비침이 나는 마음 그 사랑은 이미 우리를 감싸시는 믿음으로 일어나길 기대하네 주 언제나 우리 함께 계셔 하루하루 또 하루가 새로워 이 가사를 한글로는 우리가 이제 쉽게 따라볼 수 있잖아요. 근데 한글도 흥얼흥얼하지만 뜻을 한번 생각해보면 이게 얼마나 힘든 이 나날 속에 하나님께 위로를 받고 이 바깥에 있는 감옥 바깥에 있는 우리 동지들 형제들과 함께 새해를 맞는 것을 기쁨으로 노래 부르는 것을 우리가 볼 수 있잖아요. 그래서 이제 영어로도 따라 부르는 거예요. 흥얼흥얼 따라 부르는 거예요. 내가 여러분들 단톡방이 자막을 악보를 한글 영어를 보내줬는데 다시 또 보내줄게요. 거의 뭐 자주 보내줄게요. 여러분들이 흥얼흥얼 그래서 내가 영어로 노래하는 자신 이렇게 한번 불러서 힘든 그렇게 되면 영어 발음과 인토네이션, 어휘와 액센트 이런 것들이 잘 될 수 있죠. 그렇죠? 우리는 여러분 때 애니송이라는 그런 노래 You feel of my sense 이런 거를 전템포 노래 이런 거 부르고 Take me home, Country Road 이런 노래 따라 부르면서 영화했는데 여러분들에서 뭐 부르는지 모르겠지만 우리가 이런 거 한번 같이 부르면서 저희는 힘든 시절을 잘 보내기 바랍니다. 자, 오늘은 추수감사주일인데요. 내가 창세기부터 요한계시록까지 매주 성경을 차례차례 설교하고 있는데 오늘은 추수감사절, 또 다음 달 성탄절, 또 봄에 부활주일 이럴 때는 특별 설교를 하는데 오늘 제가 늘 그 설교할 때 설교 인용하는 설교 원고가 있는데 누구 거냐면 한경직 목사님, 영락교회 한경직 목사님 설교 원고를 책으로 내가 책을 사가지고 그걸 다시 제가 그 원고를 그대로 설교를 하고 있습니다. 왜 그러냐? 우리 부모님은 평안도에서 월남하셨고 대개 피난민들이 서울에서 영락교회를 많이 다녔어요. 영락교회는 또 어떤 곳이냐? 일제시대 때 천리교, 일본 신을 모시는 그 천리교 건물이 있던데 해방되거나 허물어버렸죠. 이북에서 내려온 분들이 그 공터에다 교회를 세웠습니다. 그게 영락교회예요. 그런데 한경림 목사님도 신의교에서 목회하시다가 김일성이 들어와서 기독교인들을 숙청하고 할 때 김일성 맞서서 기독 자유당 만들어서 싸웠는데 기독당을 만들어 싸웠는데 결국 체포하고 죽이려고 하니까 한국으로 도망오셨어요. 그래가지고 영락교회 세우셨는데 우리나라 군대교회 지금 1,4개라고 해요. 많은 군대에 있는 교회들 우리 교회도 뭐 마찬가지로 그런 교회를 세우시는 군 선교 연합회 이사장도 오래 하시고 대한민국의 최고의 목사님 한 분인데 그분이 어떻게 설교하셨나 전에 우리 친척들은 다 영락교회 다녔는데 나는 파주에서 우리 아버지가 일하셨기 때문에 시골에 장로교회 파주에서 다녔는데 영락교회 설교하면서 어떻게 설교하셨나 지금 오늘 내가 여러분들에게 소개하는 설교는요 한경림 목사님께서 부활주일날 설교한 건데 2000년에 돌아가셨어요. 1920년대 이북에서 태어나셨어요. 근데 오늘 내가 여러분에게 설교할 원고는 무려 50년 전
1971년에 설교한 거예요. 근데요, 내용이 하나도 오늘 우리가 그 설교 들어도 하나도 뭐 이상할 게 없고 색다른 게 없어. 나는 어제 우리 또 교수님 한 분이, 아버님이 시골에서 그 어르신들 간 신문을 이렇게 발견하신다고, 어른들끼리 보는 신문들을 시골에서. 내가 성경 설교 나오는 효부, 그 부모를 잘 섬기는 며느리 이야기를 하나 원고를 썼는데요. 룻이라고 하는 여인의 이야기는 BC 1300년 사사기 시대, 삼손 시대, 지금 2000년을 더하면 3300년 전 이야기예요. 그런데 전혀 어색할 것도 없고 아름다운 이야기. 성경 이야기 그랬습니다. 여러분도 알겠지? 우리 고구려 시대, 지금부터 뭐 한 700~800년 전 뭐 이럴 때 을지문덕 장군, 뭐 사수대첩 뭐 이런 얘기 역사 시간 배웠잖아요. 그때도 우리 열심히 살았어요. 똑같습니다. 자, 그러면 오늘 본문을 성경 찾아보세요. 디모데전서, 여기 한글 파일 열어주세요. 12장 20절. 디모데전서 1장 12절에서 20절. 우리 성경 먼저 찾는 사람은 한번 몇 페이지인지 알려주세요. 조그만 성경도 있고 큰 성경도 있고 신약입니다. 뒤로 가야죠. 디모데전서 1장 12절에서 20절. 여기 한글 파일 열어주시고 추수함 선생님 열어주시고 거기 그 한글 본문을 보여주세요. 몇 쪽입니까? 신약 성경 337입니다. 천천히 찾으세요. 자, 오늘도 약봉치를 하나 가져왔어요. 선물. 오늘 여기 퀴즈 맞히는 사람은 선물이 있습니다. 은혜를 감사하다. 12절은 내가 읽고 13절은 여러분이 그래서 교대로 읽겠습니다. 디모데전서 1장 12절. 오늘 제목은 감사의 마음은 어디서 오는가? 대화 먼저 있습니다. 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나는 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니. 13절 시작. 자, 못 찾은 사람 여기 보세요. 13절. 자, 다시 한번. 목소리가 너무 작아요. 330 몇 쪽이죠? 거기 찾고 배에다 힘을 넣고 큰 소리로. 나 혼자 하는 것보다 작아요, 여러분들. 13절 다시 시작. 내가 전에는 비방자요 박해자요 복행자. 여러분들 같이 읽는 거 시작. 내가 전에는 비방자요 박해자요 복행자였으나 도리어 공의를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행했습니다. 14절 제가 있습니다. 우리 주 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 15절 빛보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 하시려 그 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴수니라. 16절 내겠습니다. 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심으로 보이사 후에 주님이다 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이라. 17절 영원하신 곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 올라가는 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 18절 아들 디모데야 내가 내게 이 구원으로서 명하노니 전에 너를 지난 예언을 그 하나 큰소로 선한 싸움을 싸우며. 19절 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음 하나에는 파선을 내라. 20절 모두 같이 있습니다. 시작. 그 가운데서 후메네와 알렉산더가 있으니 내가 사탄에게 내준 것은 그들로 훈계를 받아 신성을 얻어가지 못하게 하려 함이니라. 그랬어요. 자, 그러면 요거 내리고 한경진 목사님에 대해서 내가 책을 소개한 영상을 짧은 거나 볼 테니까. 한경진 목사님 도대체 누구지? 안녕하세요. 자, 보세요. 크리스찬 속계실 시간은 아름다운 빈손 한경직 목사님을 소개합니다. 종교인 노벨상이라고 불리는 템플턴 싸움을 수상하셨던 한경직 목사님의 성실한 행보를 전한 책입니다. 책은
김수진 저로 홍성사에서 만나는 책입니다. 영락교회 목회를 중심으로 전도사 외에도 올인원, 다비다모자원, 홀트 아동복지 사역 등 사회에서 소외된 이들을 향한 변함없는 사랑을 보여줬던 이 목사님의 일명이 담겨 있습니다. 한경지 목사님의 생애를 살펴보면 1902년 평안남도 평원에서 출생하셨고요. 2000년 4월 19일 돌아가셨습니다. 평북 정주에 있는 오사학교를 졸업하셨고 평양 숭실학교를 졸업하셨고요. 미국 엠프리 대학에서 공부하셨고 프린스턴 신학대학원에서 공부하셨습니다. 충빈과 겸손한 삶을 실천함으로써 누구나 본받아야 할 목회자상을 제시하며 시대의 사표가 된 그는 한세기 역학 사료를 통해 한국 교회사는 물론 한국 현대사에 굵고 큰 힘을 미쳤다. 20세기 한국의 가장 대표적인 목회자라는 평을 들으셨습니다. 소천하신 이후에도 한국교회 큰 어른이요 섬기는 자, 낮은 자의 모습으로 나라와 민족을 위해 인격과 동망의 회자되며 온유와 겸손, 경건과 사랑의 모범으로 전해지고 있습니다. 시인 고은 목사님이 한경희 목사님 추모시에서 모든 것을 다 가지고도 아무것도 없으신 가난한 목자, 아무것도 없으면서 모든 것을 다 가지신 사랑의 목자라고 이렇게 추모를 했습니다. 가지지 않았으면서도 평생 아낌없이 사랑을 나누려 했던 한경희 목사님의 아름다운 빈손이 오늘날 크게 깨어지는 것입니다. 우리가 한경희 목사님에 대해서는 잘 알지만 그 목사님의 삶이나 행적에 대해서 우리가 잘 몰랐는데요. 이 책을 통해서 또 다른 자료를 통해서 목사님이 정말 어떤 그 아름다운 빈손의 삶을 몸으로 실천하시는지를 우리가 알아볼 수 있을 것입니다. 보통 전기는 이 삶의 이력과 행적을 다루는 생애와 그 정신적 궤적과 특징을 다루는 사상을 다루는데 이 책은 목사님의 생애에 초점을 맞춘 일대기라고 볼 수가 있겠습니다. 한계진 목사님께서 출산하기 전부터 남한산성에서 말년을 보내기까지 일생이 총 11장으로 정리가 되어 있습니다. 저는 성남에서 목회하시는 목사님 통해서 말년에 한계진 목사님께서 보내셨던 남한산성 기슭에 산속에 있는 자그마한 가옥을 가고 왔습니다. 보기에 10여 평, 20여 평 채 안 되는 아주 그냥 보통 그런 영어 가옥인데요. 정말 목사님은 집도 없으셔서 영락교회 성도님의 가옥에서 말년을 기도하며 성경 읽으며 보내셨다고 합니다. 그리고 외부에 설교나 아니면 집회 가시면 그 돈을 사를 받아가지고 다 모았다가 가난한 피자들에서 쓰셨다고 해요. 이런 그 모습을 보면서 정말 그 가옥 안에 어떤 특별한 것도 없이 생명책이나 안경이나 지팡이나 이런 것밖에 없는 걸 보면서 정말 이 한경희 목사님의 삶이 어떠셨는지를 피부로 느낄 수가 있었습니다. 목청을 잠깐 보면 조선 땅 이 감리에서 태어나셔서 고상학교 다니셨던 이야기라든지 프린스턴 신학교 다니시면서 폐병으로 투병하는 그런 이야기를 드리고요. 그 다음에 이제 신의주에서 교회를 이제 사역하셨는데 이제 여기서 이제 김일성 정권이 들어서면서 공산당과 이제 충돌이 비롯되죠. 결국은 공산당들이 한진희 목사님을 체포하려고 하자 한진희 목사님은
피신해서 남쪽으로 올라가시게 됩니다. 그래서 이제 올라가서 세운 교회가 영락교회죠. 영락교회는 이제 이 북한에서 올라가서 많은 분들이 이제 교회를 세우셨죠. 그래서 흥민희 목사님은 이제 한국에서 통일을 바라보며 생활하셨는데 결국 통일을 보지 못하고 하셨지만 오늘날 이제 우리 목회자들이나 성도들이 신행생활하면서 정말 우리 한경희 목사님의 생애를 다시 한번 보면서 정말 아름다운 빈손으로 돌아가신 한경희 목사님을 우리가 보고 배우며 또 우리 스스로도 우리 자신들을 한번 돌아보는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 이상 국정수 박사의 TV였습니다. 감사합니다. 자, 여러분들 2022년 주안주를 맞이해서 내가 이제 여러 설교를 지금 했습니다만은 우리 뒤에 저기 오프닝 좀 꺼주세요. 이제 너무 된 것 같은데 소리 때문에. 1971년 지금부터 50년 전에 한 목사님께서 설교하신 거를 나는 지금 51년이 지난 이후에 여러분들과 함께 말씀을 나누는데요. 한번 우리가 잘 한번 들으면서 나는 올해 감사할 게 뭐가 있는가 생각해 보시기 바랍니다. 내가 1971년이면은 11살 때예요. 우리는 시골에서 반대 장로교회 다녔는데 우리 친척들은 다 영락교회 다녔어요. 서울에 있는 친척들은. 자, 1장 12절에서 13절 상반절에 보면 나를 더하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니 내가 전에는 이방자요 박해자요 폭행자였으니. 자, 이게 이제 오늘 본문 말씀에 첫 번째 이제 죄와 구원의 은혜를 깨닫는 겸손이다 이런 내용이에요. 자, 우리가 먼저 11월이라 하면 이제 우리나라 절기로는 조금 늦지만 추석 무렵이 우리는 이제 보통 이제 추수의 계절인데 미국에서 이제 그 영국에서 미국으로 이주해 간 사람들이 농사를 마치고 그때 이제 이쯤에 추수감사주의를 지켰어요. 그래서 우리도 이제 그 날을 같이 지키는 것인데 어쨌든 추석이든 추수감사주의든 우리는 뭐예요? 감사하는 거지. 1년을 감사하는 거지. 농사 짓는 사람들도 1년에 농사 짓는 것을 감사하고 또 추수를 마치고 그 오곡백화를 하나님께 드리고 감사하고 또 사업을 하는 사람도 1년 동안 이렇게 사업을 잘하게 해주시면 감사하고 그러면서 하나님의 축복을 회상하면서 감사하는 거예요. 그렇죠? 성경에는 범사에 감사하라. 범사. 모든 일에 감사하라. 사실 저는 모든 일에 감사하라 이거 말이 어떻게 사람이 모든 일에 감사할 수가 있지? 어렸을 때 그런 생각했어요. 아버지 사업이 실패하고 어려울 때 이게 뭐 어떻게 감사를 다 할 수 있지? 그러나 그것 또한 감사하는 생각을 저는 지금 합니다. 그래서 우리가 성경을 생각하면서 오늘 어떤 감사를 생각할까? 한경희 목사님은 세 가지를 얘기하셨는데 첫 번째가 죄와 구원의 은혜를 깨닫는 겸손이다. 사도 바울은요 자기가 죄인 중에 예수다. 이게 무슨 말인가? 그는 처음에 하나님을 믿는 유대인으로서 예수를 믿는 사람들을 저건 이단들이다. 그래서 그들을 잡아 죽이는 일을 했습니다. 그 예수 믿는 사람을 박해했어요. 그렇죠? 예수 믿는 사람을 죽이고 폭행했어요. 그런데 하나님께서는 그런 사도 바울에게 나타나셨어요. 예수님이 나타나셨어요. 시리아의 다마스커스로 사도 바울이 말을 타고 예수 믿는 사람을 잡으러 갈 때에 하늘에 빛이 비치며 음성이 들리며 말에서 떨어졌어요. 사울아 사울아 내가 박해하는
난 예수다. 그 말을 듣고 눈이 멀었어요. 빛을 보고. 그런데 그가 어느 집에서 이렇게 누워있을 때 하나님께서 아나니아는 제사장을 보내서 눈을 안수하고 눈을 뜨게 했어요. 그리고 뭐예요? 너는 이제 내 복음을 전하는 사도가 되라. 그래서 그는 어떻게 됐어요? 그 감사로 인해서 이 예루살렘에서 터키로 해서 그리스로 해서 로마까지 4차 여행을 통해서 걸어서 배 타고 매 맞고 쫓겨다니면서 죽을 고비를 넘기면서 그런 예수님을 전했다. 그러니까 뭐예요? 내가 어떻게 과거에 예수님의 사람을 박해한 사람인데 하나님 어떻게 나를 사도라는 직분을 주셨는가? 너무 감사하다는 거죠. 그러고보다 직분을 주시고 능력을 주신 거 너무나 감사하다는 거죠. 그래서 그런 말씀은 15절 그런 말씀은 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시고 세상에 임하셨다도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 뭐예요? 하나님을 박해하는 게 보통 박해하는 게 아니라 아주 우두머리로 박해했다는 거예요. 괴순 내가. 그런데 너무나 감사하다는 거지. 그래서 우리가 감사할 때 뭘 생각하냐? 내가 잘한 점 이런 것보다도 내가 못한 점, 나의 허물 이런 걸 가지고 하나님께 감사한다는 거지. 저도 그래요. 저도 뭐 공부하고 열심히 하고 했지만 저도 뭐 실수할 때도 있고 뭐 이런데 그러나 그래도 하나님께서 이렇게 저를 또 사용하셔서 여러분들하고 같이 말씀을 나누게 한 거 감사하죠. 물론 뭐 그 안에는 여러 어려움도 있고 하지만 너무 감사하다. 우리가 뭐 이렇게 우리가 사는 너무 감사하다. 그래서 여러분들이 지금 20대 젊은 나이인데 여러분들이 무슨 큰 죄를 짓고 뭐 했겠어요. 열심히 여러분들 성장하고 부모님들 잘했겠죠. 그러나 우리가 나이가 많든 젊든 나의 과거를 돌아보면 내가 또 좀 게을리한 것도 있고 열심히 안 한 것도 있고 좀 잘못한 것도 있고 그런 거 있잖아요. 누구나 사람은. 그래서 그걸 내가 깨닫고 앞으로 좀 잘해야지. 그런 것들을 우리가 생각하는 거예요. 특히나 우리가 이제 고국을 떠나서 외국에 가 있으면 애국자가 된다 그러잖아요. 가정을 떠나서 또 이렇게 나와 있으면 또 가정을 생각하고 부모를 생각하고 감사하죠. 그래서 내가 이 사업할 만큼은 아니지만 내가 전에 예수님도 알지 못하고 그냥 내 마음대로 살았는데 나에게 또 교회 나와서 하는 말씀 듣고 내가 어떻게 살아야 되는지를 생각하게 된 거 또 감사하다는 거예요. 자, 그래서 그런 겸손한 마음을 가질 때 우리는 항상 감사하다는 거예요. 모든 것이 다 감사하다. 그래서 우리가 감사는 내 자신이 겸손할 때 더 정비례가 된다. 내가 최고야, 내가 잘났어 하면은 감사할 게 없지. 그렇죠? 내가 부러울 게 없는데 내가 최고인데 이러면 무슨 감사가 있겠어? 항상 내가 과거에 이렇게 잘못한 것도 있는데 오늘 이렇게 잘 살게 하는 거 너무 감사하고 또 내가 이런 허물이 있어도 나 이렇게 살게 해주셔서 감사하고 또 부모님에게 대해서 내가 효도 못하고 내 마음대로 한 것도 있고 또 부모님들에게 내가 실망시켰던 것도 있는데 그 감사하게 이렇게 내가 성인이 돼서 이렇게 나라의 부름을 받고 삶을 살 수 있는 건 감사하다. 있잖아요, 여러분들. 신체 건강해서 대한민국 남자로서 또 군대 와서 내 직분을 다 감당하는 거 이거야말로 정말 얼마나 감사하냐. 부모님들이 여러분들을 이렇게까지 키우기 위해서 그냥 불철주야. 밤에 잠도 못 자고 기저귀 가리고 말이지. 또 아프면 병원에 업고 뛰고 말이지. 네? 여러분들 위해서 수고하고 돈 벌어서 학교 보내고 학원 보내고 먹이고 재우고 입히고 얼마나 감사하냐. 그건 남도 다 한 건데 여러분들이 이제 결혼해서 자식 낳고 하면 그게 안다겠지. 얼마나 감사하냐. 자, 두 번째는 세 가지. 자, 첫 번째 뭐예요? 내가
죄와 구원의 은혜를 깨닫는 겸손이 첫 번째. 내가 아까 폭행자의 박해자라 했잖아요. 죄와 구원의 은혜를 깨닫는 겸손이 감사의 큰 첫 번째 원인이고, 두 번째는 뭐냐면 지난날의 비천한 때를 돌아보는 마음이 또 감사다. 내가 지난날에 참 어려운 시절이 있었다. 근데 오늘날 이렇게 살게 된 거 얼마나 감사한가 이거예요. 자, 우리 성경에 야곱이라는 사람을 배웠습니다. 야곱. 에서와 야곱 쌍둥이였어요. 근데 하나님께서 에서 형보다 야곱 쌍둥이 동생을 더 축복받은 장자로 선택하셨어요. 에서는 사냥을 잘하고 야곱은 그 종족을 잘 보살피는데, 어쨌든 결론적으로 형 야곱에서는 가난한 여자 결혼하고 나가서 짐승 잡고 종족에 관심이 없어서 하나님은 야곱을 선택했어요. 근데 장자권을 뺏어다가 형하고 싸움이 나서 형이 힘이 세니까 죽이려고 그러니까 엄마는 리브가는 외삼촌 집으로 빨리 도망가서 거기서 색칠하더라 하고 이제 도망을 가게 되는데, 뭐 이렇게 낙타에다 뭐도 실어줬는데요, 형이 쫓아서 다 뺏어갔어요. 빈몸으로 갔어요. 그래서 창세기 32장 9절과 10절에 야곱이 이런 기도가 있어요. 자, 한번 들어보세요. 창세기 32장 9절 10절. 빨리 찾는 사람은 찾아줬죠. 자, 여기 자막을 3페이지 자막을 내리면 창세기 32장 9절 10절. 창세기 32장 9절 10절. 이렇게 돼 있어요. 먼저 찾아서 몇 쪽이에요? 49페이지. 49페이지. 오늘 이제 우리 10시에 의용품이 옵니다. 그래서 우리 같이 여기서 의용품 나눌 건데요. 짧게 오늘 말씀을 전하겠습니다. 창세기 32장 9절 10절. 자막에도 나와 있고요. 성경을 찾는 여러분들은 성경을 찾으면서 한번 읽어봅시다. 야곱은 이런 기도했어요. 내 조부 아브라함의 하나님, 내 아버지 이삭의 하나님 여호와여, 주께서 전에 내게 명하시기를 내 고향 내 족속에로 돌아가라. 내가 내게 은혜를 베풀리라고 하셨나이다. 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금이라도 감당할 수 없사오나 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 2때나 이루었나이다. 이게 무슨 얘기냐면, 야곱이 이제 형한테 쫓겨서 요단강 건너서 외삼촌 라반이 있는 곳에 가서, 거기서 또 외삼촌은 속아가지고 자기는 둘째 딸 라헬을 사랑했는데 7년이라면 딸을 준다고 해서 결혼을 하려고 열심히 했더니 첫날 밤에 집어넣은 게 누구냐면 레아 언니를 집어넣었어요. 그래가지고 또 다시 또 7년을 고생해서 두 여인을 다 거느리고 살게 됐는데, 거기 12아들을 낳고 이제 양도 늘어나고 이제 이게 많이 됐어요. 나 이제 고향으로 돌아가 있습니다 하고 외삼촌하고 작별하고 고향을 돌아오면서 그가 이제 한 거예요. 내가 여기 형한테 쫓겨가지고 빈몸으로 지팡이 하나 짚고 왔는데 저 자식의 지금 양떼의 많은 가축들을 거느리고 이제 다시 고향에 돌아간다. 너무 감사하다 이거지. 그렇잖아요? 이북에서 내려온 사람들은 빈손을 왔는데 여기서 죽으라고 열심히 일해서 집도 장만하고 자식도 장만하고 그리고 감사하다. 똑같아. 이 여기서 뭐냐면, 이 야곱이 자기가 말한 대로 자기는 정말 아무런 맨 땅에 그냥 빈손으로 왔지만 하나님이 나를 축복해 주시고, 그래서 나는 이렇게 큰 축복을 받는 거 이게 너무 감사하다라는 거예요. 그래서 우리는 뭐예요? 자기가 얼마나 과거에 우리 발라에서 별 볼일 없었는데 하나님 나를 이렇게 축복해 주셔서 이렇게 재산도 이렇게 하게 되고 하시고 얼마나 감사해요. 사람이 과거를 돌아보면 교만하지 않아요. 어떤 사람들이 과거의 어려운 때를 잊어버리고 이제 교만해서 내가 뭔가 좀 잘난 것 같으면 그때 이제 막 교만해지기 시작하면 어떻게 돼요? 위기가 온다. 성경에 말씀 있어요. 네가 배가 부를 때에 하나님을 잊지 마라.
그 성경은 말이죠. 여러분들 성경은 항상 겸손하라 가르치세요. 여러분들 주위의 사람 중에서 교만한 사람을 여러분 좋아합니까? 겸손한 사람 좋아합니까? 겸손한 사람 좋아하죠. 근데 나 자신은 몰라요. 내가 겸손해졌는지 교만해졌는지. 항상 성경 말씀은 겸손하라고 얘기를 하는 거예요. 자, 그런데 여러분 청년들은 지금 이제 과거 얘기를 하면 이거 또 과거 또 옛날 얘기한다. 뭐 라떼는 말이야 뭐 이런다 그러는데 뭐 그거는 예나 지금은 똑같아요. 저기 이집트의 파피루스에 옛날 몇천 년 전에 쓰여진 글에 뭐 이런 글이 있다잖아요. 요즘 젊은이들은 버릇이 없다. 갔다 오세요. 버릇이 없다. 근데 그거는 옛날에 지금 똑같아요. 똑같은 얘기야. 그런데 자, 영락교회 보니까 이 교인들이 감사하는데 아니 젊은 사람들은 도대체 뭐가 감사한데 저렇게 어른들을 감사합니다 할까? 그런데 이 영락교회 교인들이 왜 감사하는지를 얘기하시네요. 그 북한에 대한 그 이야기를 이렇게 나온 북한 총감이라는 책을 보니까 그 당시에요. 6.25 끝나고 한 20년 지났는데 그 당시에 평안북도 용천군에서 어떤 집단 농장에서 이 사람들이 일요일마다 결석하더라고요. 단체로. 이게 어떻게 된 거냐 해서 공산당 비밀 경찰이 그 집집을 다 수색을 했어. 그랬더니 일요일날 집이 없어요. 사람들이. 어디 갔냐? 산을 뒤지고 다 뒤졌더니 저 산 속에 어떤 집에 몇 명씩 모여서 예배를 하고 저 산골 숲속에 들어가서 몇 명씩 예배를 하는 것을 발견했어. 그래가지고 이런 집이 빈 집이 500채나 됐다. 그러니까 벌써 6.25 끝나고 한 20년이 지났는데 북한 정권이 들어와서 20년 동안 예수 믿는 사람은 다 죽이고 예수를 교회 다 폐쇄하고 했는데도 불구하고 어땠을까요? 이분들은 1800년대, 1900년대 이렇게 1885년 언더우드 아펜저로 선교사님 오셨어가지고 한 6.25 50년까지 한 70년을 예수 믿는 사람들이 쭉 생겼는데 아무리 공산당이 이거 막아도 몰라서 예배 드렸다. 그래서 거기 이제 그 비밀 지도자가 이만화 목사님이라고 있는데 그 지도자들 10명을 잡아다가 사형을 쳐였다. 그런데 지금은 더 하죠. 아예 씨를 말렸죠. 북한에서. 그런데 지금 우리는 어때요? 사회에 다 교회가 있고 이 군대까지도 부대 안에 교회가 있고 말이죠. 나 어저께 군단에서 이제 우리 민간 성자들 교육이 있어서 갔어요. 군단 교회 갔어요. 성지교회 갔는데 군단 입구에 이렇게 큰 교회도 있고 큰 절도 있고 근데 민간 성자가 기독교, 천주교, 불교, 원불교 다 모였는데 거의 한 90%가 기독교 목사님이에요. 그러니까 이 얼마나 이게 군대도 기독교 믿는 사람 많고 교회가 많냐 얼마나 감사한 일이냐 이거죠. 그러니까 북한은 뭐예요? 지금도 성경을 읽거나 예배하거나 잡히면 정치범 수용소 가서 평생 거기서 노동하다 죽거나 죽으면 생체 실험 당하고 죽어서 생체 실험 당하는 게 아니에요. 살아서 생체 실험 당하는 곳인데 우리 얼마나 감사합니다. 또 이런 얘기가 있어요. 평안북도 박천군에서 어떤 여자 선생님이 일요일날 학생들을 따로 모아서 공부도 가르치고 찬송가를 뭘 가르쳐다. 그래서 붙잡혀가고 수청당했다. 이 선생님도 크리스찬이죠. 근데 우리는 어때요? 주일학교 성경 가르치고 저 주중에 나가서도 또 뭐 할 수도 있고 마음대로 이게 얼마나 감사하냐 이게. 그래서 결국 유교를 통해서 북한이 우리나라 쳐들어왔지만 우리나라 국군과 16개 유엔군들이 합쳐서 피를 싸워서 이게 지킨 것에 대해서 이게 얼마나 감사하냐. 그렇죠? 이게 얼마나 감사해요. 전 세계에서
기독교 박해 1위가 북한이에요. 우리는 얼마나 감사합니다. 마지막으로 이 과거 이 우리 성도들의 고생했던 거를 생각해 보면서 이게 또 얼마나 감사합니다. 이게 뭐냐면 여러분들 여기 태극기 있잖아요. 태극기 그렇죠? 우리 뭐 국회에 국회 하강식하고 뭐 기양식 하잖아요. 여러분들도 이 어깨에 탁 태극기 달려 있잖아요. 얼마나 이게 젊은이들은 이 태극기를 어떻게 바라볼까? 이 목사님이 이렇게 얘기했어요. 젊은이들이 어떻게 저 태극기를 바라보는지는 그 감정을 잘 모르겠지만 나는 1925년에 처음으로 미국에 가셨어요. 엠퍼리아 대학을 이제 유학을 하신 거예요. 이부에서 숭실학교, 오산학교, 숭실학교 졸업하시고 배를 타고 일본으로 가서 일본에서 다시 저 하와이로 해서 하와이에서 다시 미국 이제 샌프란시스코나 뭐 이렇게 가는 거예요. 근데 그때가 1925년 일제시대 때죠. 배를 타고 요코하마에서 이제 하와이 호놀룰루에 도착했는데 거기서 하루를 이제 묵고 그 다음날 다시 배가 샌프란시스코로 이제 간다는 거예요. 그래서 하와이는 어디예요? 그 당시 미국 땅이잖아요. 지금도 하와이는 누가 있어요? 이승만 대통령이나 이 사람들 우리 사탕수수밭에 그 농사 짓는 거로 한국에서 이제 일제시대 때 여러 가지로 먹고 살기 힘든 사람들이 자원해서 거기 이제 노동자로 하와이 사탕수수밭에 갔어요. 그래서 거기서 고생하면서 돈을 벌고 그걸 교회에다가 10조 바치고 또 거기다 뭐예요? 독립운동 자금을 바쳤어요. 그래서 이승만 대통령이 거기서 이제 독립운동을 하셨는데 지금 인천에 있는 인하대학교는 그때 하와이 사탕수수를 가는 사람들이 인천항에서 배를 타고 왔어요. 그래서 인천의 인자하고 하와이 하자를 합쳐서 인하대학교가 생긴 거예요. 왜? 하와이에 농사 짓는 사람들이 돈을 모아서 우리 한국의 젊은이들을 가르쳐 주십시오. 그래서 대학을 세운 게 이게 인하대학교예요. 근데 이 한예영 목사님이 처음 이제 가서 친구 따라서 어디를 갔는데 간 데가 어디냐면 하와이 한인 국민회의 사무실이다. 저기 딱 들어오니까 지금 태극기가 조그맣게 있고 여기 십자가가 크게 있지만 하와이 국민회의 딱 들어가니까 태극기가 전면에 보이는데 얼마나 그걸 보고 이 가슴이 벅찼는지 통곡을 했다. 거기 또 독립선언서를 아주 정성스럽게 써놨다. 3.1운동 독립선언. 그걸 보고서 왜 통곡을 했나? 왜? 1925년대 우리 한국에는 일장기만 있지 태극기가 없잖아. 3.1운동 때 태극기 들고 만세 부르다가 다 잡혀가서 죽임을 당하고 고문을 당하고 있어요. 근데 미국에 태극기가 이렇게 크게 붙어있는 걸 보고 얼마나 감동을 느꼈나. 그래서 이 태극기에 대한 감동을 감사로 얘기했어요. 또 한 가지 뭐냐면 우리 여기 십자가도 있고 바깥에부터 십자가도 있잖아요. 근데 이제 목사님이 그때 그 전주에 있는 예수병원에 이제 또 병원 건물을 헌당하는 기구에서 하나 이렇게 바치는 그런 시간을 하는데 갔는데 가는 동네마다 태극기가 다 십자가가 다 있는 걸 보고 야 우리나라 얼마나 십자가 많고 감사하냐. 교회가 많고 이북에는요 평양은 옛날 일제시대 때 동양의 예루살렘이라고 했어요. 그렇게 교회가 많고 왜? 석유 사람들한테 복음 전했을 때 이 북한 사람들이 예수를 엄청나게 많이 믿었어요. 그런데 교회가 그렇게 많았는데 어떻게 했어요? 김일성이 들어와가지고 20년 동안에 싹 다 씨를 많이 먹었어요. 근데 이렇게 이남에 와보니까 이렇게 교회가 많은 걸 얼마나 감사해요. 근데 사실 이남에도 교회가 있었지만 이북에서 많은 기독교인들이 피난와서 예수 믿고 교회를 세우는 것도 많았죠. 그래서 이거 얼마나 감사하냐. 그래가지고 이제 요즘에는 뭐 우리 지난 정권 때 북한하고 뭐 평화 뭐 한다고 북한에 이제 대북 방송도 못하게 하고 뭐 성탄절에 저기 저 김포 같은 데는 해병대 기지에 거기 북한 다 보이는 높은
크리스마스 이 추리도 만들고 그랬는데 지금 그건 안 했죠. 올해는 뭐 했으면 좋겠어요. 우리도 이제 교회 이제 다음 주 12월 들어가면 우리가 어디 크리스마스 추리할 건데, 그래서 교회를 이 십자가를 크게 져갖고 크리스마스 추리 해가지고 북한에서 볼 수 있게 돈을 들여서 했다는 거예요. 이거 얼마나 감사하냐. 마지막으로 오늘 우리도 이렇게 교회 예배당 오니까 어때요? 이렇게 군대 예산을 들여서 저는 이렇게 도배를 그랬었는데 이 원목으로 다 두르고 친환경 페인트 칠하고 LED 등하고 말이죠. 너무 감사하죠. 근데 연합교회 처음 왔을 때 거기 이렇게 그 천리교에 있던 데다가 조그만 예배당 하나 져서 예배를 했는데 그냥 사람들이 몰려오는 거야. 피나는 사람들이 몰려오는 거야. 그래갖고 이제 어떻게 해? 예배당이 작아서 천막을 크게 바깥에다 이제 산을 깎아가지고 천막을 크게 서서 이제 천막 쳐서 예배를 하는 거야. 사람이 하도 몰려 이렇게 좁아서 여기 들어올 수가 없으니까 조그만 예배당이어서 그랬는데 겨울에는 어떻게 춥고 여름에는 덥고. 근데 더 급한 게 뭐냐면 장마 때. 그 예배는 비가 몰아치고 막 장마비가 쏟아지니까 도저히 목사님이 설교할 수가 없어가지고 이제 그냥 기도합시다. 뭐 비가 몰아쳐갖고 도저히 설교할 수가 없으니 기도합시다. 한데 기도하는데 사람들 어때요? 기도하다 참 울더라는 거예요. 왜? 뭐 그냥 뭐 비에 뭐 난리니까 철학하기 짝이 없지. 그래서 이제는 안 되겠다. 교회를 칩시다. 그랬더니 사람들이 이북에서 피난 올 때 비상금으로 가져왔던 은가락지 빼서 헌금 거치원금 내. 또 시장에서 돈 벌어가지고 장인은 죽 먹고 남은 돈 가지고 교회다 내. 어떤 사람은 자기 이불까지 교회다가 바쳤다는 거야. 우리 옛날에 우리 초창기 그랬어요. 뭐 어떤 분들은 자기 전세자금 빼가지고 교회다 낸 사람 있어요. 아, 그것이 말이 됩니까? 여러분, 정말 우리가 그런 우리 아버지 할아버지 때의 그런 믿음으로 오늘 우리 이런 예배당이 세워지고 그런 거예요. 그러니까 얼마나 이게 감사하니까 얼마나 감사해요. 우리 그냥 교회가 있으니까 있나 보다 그러는데 이 교회가 그런 피와 눈물로 세워졌다. 그리고 또 하나 교회 마당에 가니까 무슨 비석이 하나 있는데 그게 뭐냐니까 이제 북한이 쳐들어와가지고 우리 저 낙동강까지만 몰려 후퇴했잖아요. 인천 사무처는 다시 이제 서울이 이제 이렇게 수복이 되니까 장로님이 김은학 장로님이란 분이 교회 마당을 간 거야. 근데 거기 이민군이서하고 총으로 쏴서 숨겨놨어. 그러니까 얼마나 이게 교회를 사랑하면 이민군이 피난하는 와중에 교회를 돌보려고 교회 왔다가 돌아가시게 되겠죠. 또 뭐예요? 뭐 수원에 가서 일하는 사람들도 주일날 영어교육 저 남산 밑에 있어요. 중국 인천에 있는 사람도 얼마나 학생들이 열심히 하나님 섬겼느냐. 그래서 이제 욥이라는 사람이 있어요. 욥이라는 사람은 뭐예요? 욥기 1장 21절 보니까 이르되 내가 못해서 알몸으로 나왔은지도 알몸이 그대로 돌아갈지라 주시니도 여호와시고 거두니시도 여호와시니 여호와 이름이 찬송을 받았지라. 욥이라는 사람이 옛날에 있었는데 너무 믿음이 좋으니까 사탄이 하나님께 아이고 저 욥이요 만약에 고난이 오면 저 욥은 하나님 버릴 거예요. 하나님이 무슨 말이에요? 욥은 그렇지 않다. 아이고 제가 테스트 해볼까요? 그래 한번 해봐. 욥이 어떤 사람이 나는 믿겠다. 그 욥이 자식 죽고 재산 다 잃어버리고 병들고 완전히 막 고름이 생기고 피부병이 뭐 죽게 생겼는데도 어때요? 하나님을 끝까지 신뢰하고 하나님 따랐을 때 거봐라. 하나님이 어떻게 해요? 그 몇 번을 보고 오셨다. 그 욥은 그런 고난이 와도 하나님께 감사했다는 거예요. 오늘 그래서 우리가 이런 세 가지 생각을 해봤는데 첫 번째 뭐예요? 내가 죄와 구원의 은혜를 깨닫는, 내가 얼마나 가가 하나님 모르고 내 멋대로 살았는가. 두 번째는 내가 과거에 참 힘들고 어려운 때도 있었는데 지금 내가 이렇게
살고 있는 걸 보면 감사한 거예요. 세 번째는 뭐예요? 과거 우리가 고생했던 그런 시절을 생각하면 오늘 우리가 얼마나 감사한가. 이런 감사를 생각하는 거예요. 오늘 나도 젊었을 때 그랬어요. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 항상 기뻐하라. 어떻게 항상 기뻐할 수가 있지? 아니 힘들고 어릴 때 있는데 어떻게 항상 기뻐하지? 쉬지 말고 기도하라. 아니 어떻게 쉬지 않고 어떻게 기도를 하지? 범사에 감사하라. 어떻게 모든 일을 감사하지? 여러분도 생각해 보세요. 자, 고개를 들고 날 보세요. 여러분 사랑하는 여인이 있습니다. 사랑하는 여친이 있어요? 옛날에 이거 지금 한기인 목사 설교는 다 마무리했고요. 제가 한 가지만 얘기하고 마칩니다. 옛날에 매주 면회 오는 여자친구가 면회 오는 용사 한 명 있었어요. 매주 퀴즈. 그 퀴즈는 조금 시시한 퀴즈지만 좀 선물 줄 시간은 좀 지나갔기 때문에 매주 면회 퀴즈. 그 친구하고 여자친구는 제대하고 나서 잘 됐을 것이다. 1번 2번 잘 안 됐을 것이다. 누가 맞추면 내가 선물 한번 주겠습니다. 1번 잘 됐을 것이다. 한 명 들었네. 2번 잘 안 됐을 것이다. 자, 그러면 잘 됐을 것이다라고 한 형제 왜 잘 됐을 것이다고 생각했어요? 그만큼 계속 보고 싶고 사랑하니까 그렇게 되는 승리 아닌가 싶어가지고. 결론은 안 된 것인데 일단 이 설명이 좋아서 내가 선물 주겠습니다. 나오세요. 얼마나 우리 좀 다리 다치는 분은 얼마나 보고 싶으면 매주 왔을까요? 그러나 결론은 헤어졌습니다. 그런데 내가 지금 얘기하는 건 뭐냐면 정말로 좋아했었으면 좋은 결론을 맺어야 되지 않을까요? 또 그렇게 찾아왔는데 헤어졌다는 게 좀 나중에 아쉬워요. 근데 여러분들 생각해보세요. 그 멀리서 여기 찾아올 때 어쨌든 그 순간만이라도 좋으니까 찾아오지. 그 먼 데서 인천이고 어디서 여기까지 찾아오는데 뭐 젊은 여학생이 자가 끌고 온 것도 아닐 테고 대중교통에서 왔을 텐데 그 먼 길을 얼마나 왔다 갔다 하면 대여섯 시간 걸릴 텐데 좋으니까 오지. 좋으니까. 이게 뭐야 우리가? 좋으면 얼마나 우리가 늘 감사하고 기뻐하고 늘 그러겠어. 우리가 하나님께 감사하는 거. 그래서 우리가 젊었을 때는 뭐가 다 이게 뭐 하고 싶은 것도 많고 뭐도 많고 다 하는데 그렇죠? 그러나 내가 이렇게 열심히 생활하고 여기까지 온 거 감사하고 올 한 해 그래도 이렇게 잘 온 거 감사하고 그러면서 또 내년을 또 기약하면서 열심히 생활할 때에 하나님 어때요? 여러분에게 또 더 나은 길을 주시는. 여러분들 나중에 제대하고 이제 복학하고 사회 나가서 야 그래도 내가 옛날에 고생하고 할 때 그때 내가 인내심을 배웠다. 그때 힘들었지만 그때가 오늘날 나를 만들었다. 그런 이야기를 할 때가 분명히 올 거예요. 왜냐하면 대한민국 남자들은 군대 가서 고생을 하고 조직 생활을 해보고 상명하고 그 위계에서 우리가 생활하기 때문에 전 세계 어디 나가서도 그 조직에 잘 적응하고 또 이렇게 질서 있는 생활을 하는 것이죠. 인내심을 가지고 하는 것이죠. 그래서 오늘 우리가 나는 지금 내가 뭐 1년 동안 뭘 감사할 게 있습니까? 내가 뭘 감사할 게 있습니까? 그러나 이게 뒤돌아보면
여러분들 지금 앞으로 미래 더 힘찬 미래를 가기 위한 2보 전진한 1보 지금 여기서 준비를 하고 있는 것이다. 그렇죠? 지금 손흥민 선수가 이제 카타르 월드컵이 이제 오늘부터 우리나라 24일이라고 그러는데 여기서 있잖아요. 그 월드컵 나가는 선수들이 우리가 볼 때는 야, 뭐 잘한다, 뭐 잘한다 하지만 사실 그 선수들 내면을 보면 수많은 고비와 좌절을 겪고 거기까지 온 거잖아요. 김민재 선수도 뭐 전에 월드컵 나가려고 그랬는데 다쳐서 못 나갔다고 하고, 뭐 김진수 선수도 뭐 다쳐갖고 못 나갔다고 하고, 지금 뭐 프랑스의 포그바하고 뭐 이런 선수는 지금 또 다쳐서 또 못 나간대요. 충분히 다 나갈 수 있는 실력이도 못 나간대. 그리고 그 손흥민 선수는 또 바로 직전에 또 다쳤잖아요. 그 마스크 쓰고 나온다 하잖아요. 그러니까 우리가 볼 때는 저 사람들은 다 뭐 그냥 뭐 저렇게 됐나 하지만 그들은 그러한 고난을 참고 견디면서 거기 간 거지. 그들은 뭐라 그래요? 월드컵에 나가는 게 얼마나 감사하냐. 그들은 왜? 그런 고난을 겪고 그 자리에 갔기 때문에 그거를 느끼는 것이죠. 오늘 여러분들은 앞으로 미래를 위해서 오늘 1년을 투자한 것이다 라고 생각하고 우리 감사하는 우리 오늘 추수감사를 보냈으면 좋겠습니다. 오늘도 여러분들에게 우리가 아지 못하는 분들이 후원을 해서 여러분들이 그렇게 햄버거를 유용품으로 보내주셔서 우리가 감사하죠. 우리 아무도 모르는데 그렇죠? 우리를 위해서 이렇게 또 헌금하시는 분들이 계시다는 거 얼마나 감사해요. 작은 유용품이지만 감사함으로 하늘 보내시는 저 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘 우리가 감사주의를 맞이해서 우리끼리 예배하지만 한 1년을 감사하고 또 나에게 건강한 신체 주시고 1년을 건강하게 보내신 것 감사하면서 한 해를 이렇게 마무리하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 우리 신병이 있어요? 왔어요? 잠깐만. 우리 신병 인사하고